ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਤੇਜ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕਿ ECFMG ਸਰਟੀਫਾਈਡ MD ਨੇ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੱਧੂ, एक ऐसा नाम जिन्होंने पिछले लंबे समय तो अपनी सेवाएं सिद्धू हॉस्पिटल दोराहा विखे दे रहे हैं। और खास गल है कि पंजाब प्लस के एक ऐसे डॉक्टर ने पंजाब प्लस के लिए जो हमेशा लोगों को अवेयर करने के लिए पंजाब प्लस की हेल्प करते रहते हैं। और अज असीं आए हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के उपर गलबात करने लिए डॉक्टर साहब नाल ब्लड प्रैशर, शुगर और स्ट्रोक, किद्दां ब्लड प्रैशर तो लोग स्ट्रोक वाल जा रहे हैं, किद्दां लोगों को पता नहीं लगता। वो कहते कि असीं बैठे बैठे साडा अधरंग का सानू अटैक आ गया, बैठे बैठे साडा खून दे विच कोई कण ऐसे आ गए दिमाग दे विच। और उसी टॉपिक पे असीं गल करन आए हैं डॉक्टर साहब नाल। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत है साडी स्पैशल शो। थैंक यू जी, थैंक यू। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ बहुत अच्छी टॉपिक इसलिए है कि ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਵਿੰਟਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ कि ਜਦੋਂ ਸਡਨਲੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। पर ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है कि ब्लड प्रेशर और शुगर ये बेसिक जिहड़ी चीज़ है इनू कंट्रोल करना हर हालत दे विच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अज गल करांगे ब्लड प्रेशर इज़ अ साइलेंट किलर। साइलेंट किलर मतलब जिहड़ी चीज़ तुहानूं तकलीफ दे रही है, तुहाडी लत्त टुटी है तो तुसीं रौला पाओगे, तुसीं हॉस्पिटल जाओगे, तुहाडा ऑपरेशन हो जाऊगा, तुसीं ठीक हो जाओगे। पर ये ऐसी चीज़ है कि ये साइलेंट किलर है, ये किलर तुहानूं नज़र नहीं आता इसे वास्ते। और ये ब्लड प्रेशर एज सच कुछ करता भी नहीं है, पेशेंट को कोई सिम्पटम्स नहीं होंगे। ये हौली 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 जदों अपनियां नसां दे विच जिहड़ा उहदा रक्तचाप है जिहनूं आपां कहने आ, उहदा प्रेशर हौली हौली वध के वो हौली हौली गुर्दे खराब करदा है, हौली हौली अखां खराब करदा है, हौली हौली हार्ट दे विच नुक्स पांदा है। ये कुछ करदियां करांदियां उहनूं 8 तो 10 12 20 साल लगते हैं, तो वो हौली हौली उहदे विच नुक्स पाई जाता है। सो इस वास्ते इस मौसम दे विच खास करके जदों सर्दियां आ रही ने, अपने शरीर दे विचों पसीना नहीं निकलता और सर्दियां दे नाल असीं कहने कि पेरीफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। मीनस जिहड़ियां खून दीयां नाड़ियां जिवें ठंड दे विच आपां कहने हत्थ पैर ठर जाते हैं, तो वो भी ठर के सुंगड़ जाती है। जदों खून दीयां नाड़ियां सुंगड़नगियां तो उन्हां दे विच प्रैशर वधूगा, और प्रैशर वधूगा तो हार्ट ते लोड पऊगा, या दिमाग दे विच अपने किसी वेले जिथे नाड़ी कमज़ोर है उतों फट भी सकती है। और जदों अंदर जिहड़ा खून है सर्दी दे विच करके आपां बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पींदे, पी नहीं सकते क्योंकि बॉडी नूं लोड नहीं हुंदी ठंड दे विच मौसम दे विच, तां खून गाढ़ा भी हो जाता है और खून दे विच क्लॉट्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। सो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को सलाह दिंदी हाँ कि तुसी अपने बजुर्गों को गिफ्ट देना चाहते हो, कि तुसी कुछ सूट दिंदे हो, घड़ियां दिंदे हो, कोई बाहर मान दिंदे हो, वो अपने पेरेंट्स वास्ते तुसी किसी भी बजुर्ग नूं कि एक जिवें आपां घर दे विच आपां रखदे हैं कि जी फ्रिज भी चाहिए, गैस भी चाहिए है, सानूं कूलर भी चाहिए, पखे भी चाहिए, तो एक BP इंस्ट्रूमेंट घर दे विच जरूर रखो। और जे घर दे विच 1 या 2 शुगर के पेशेंट है या एक भी है
ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕੋਟ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਪ ਦ ਈਵਲ ਇਨ ਦ ਬਰਡ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅਧਰੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀ ਰਪਚਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਖਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਇੰਡੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਸੁਬਾਹ ਸੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸਰਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਰਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਲੱਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾੜੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਚੁਆਰੇ ਪਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸਡਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਡਾਈਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਔਰ ਸਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਖਣ ਪਾ ਕੇ ਸਾਗ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੈਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਤੁਸੀਂ ਛੁਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ once in a while it's okay, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੇਟ ਵਧੂਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਖਾਓ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਸਡਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਟੈਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਇਲੈਂਟ BP ਦੇ ਅਟੈਕ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਖੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਅੱਖਾਂ ਖੜਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਖੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਫੀਮ ਲੈ ਲਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਫੀਮ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਘਰੇ ਫੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮ ਰੱਖੋ ਘਰੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਫੀਮ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ। ਜਾੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਛਾਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਦਰਦ ਗਿਆ, ਬਾਂਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ।
और अगर किसी ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਧਰੰਗ ਔਰ ਸਵੀਅਰ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਪੈਰ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵਗੈਰਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੌਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ, ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਲਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ, ਥਰਥਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਏਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਰ ਟੂ ਨੀਡਲ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਟ ਬਸਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾਈਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਲੌਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੌਟ ਬਸਟਰ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਹਾਰਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਅਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਸ਼ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚੋਂ ICU 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ OPD ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਹੋ ਕੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਟ ਬਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੱਗੂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਧਰੰਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਧਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 100% ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਦੋ ਅਫੀਮ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਘਰੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਪਰਿਨ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਪਰਿਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਡਿਸਪਰਿਨ। ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਡਿਸਪਰਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਰਬਿਟਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ। ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਗਰ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਡੀਸਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਇੰਨੇ ਨੇ ਐਨਸੀਸੀਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਐਨਸੀਸੀਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ 24 ਆਵਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 24 ਆਵਰ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟ। ਯੂ ਨੋ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ death and disease do not come by appointment, so hospital has to be open 24 hours. ਇਸੇ ਲਈ we are all ready at 24 hours
the staff, the doctors, they are on duty for 24 hours and emergency ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਟਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਆਰਥੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਸਰਜੀਕਲ, ਗਾਇਨੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਧੂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਰਪਲਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਨਈਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ। ਦੇਖੋ, ਫੀਮੇਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਗਰਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਨਾਰਮਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਲੜਕੀ, ਹਰ ਵੂਮਨ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਾइंड ऑफ ए प्रोफेशन ਹੋਏ, ਟੀਚਰਸ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣ, ਨਰਸਿਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੜਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਐਮਪੈਥੀ, ਸਿੰਪੈਥੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਪੈਥੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹੀ ਇੰਪਾਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਬਿਕਮ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਬੂਮ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਡ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਐਮਪੈਥੈਟਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੰਬਲਨੈਸ ਨਾਲ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰਦੇ। ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਜ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਬਦਲਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।